गुड मॉर्निंग नमस्कार मु केपी करूछु वेलकम ब्रेकफास्ट ओडिसा को फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग रे गुड डे कहूची आपन को नमस्ते 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 खोली दियंतु हृदय रो रास्ता समस्ते वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आज आम कथा हबा टिके साधना विषय जो साधना ए साहित्यर साधना विगत दिन में अनेक जन करिसेंती किंतु आम सहित जी आज अतिथि भाव में अच्छा सी जो साहित्यर साधना करती ताहा विश्व दरबार में किभଳି आम ओडिया साहित्यर कथा ओडिया लेखार कथा ओडिया भाषार कथा विकास करि परिबो से विषय सब बेले साधनारत साहित्य भाषा ए सबु आम सहित जन्मरू मृत्यु जाए जोड़ी ही थाए किंतु समय पाग एवं सबु सोसाइटी बदलवा सहित आम साहित्य आम भाषा कुठी लिमिटेड ही रह जाउची किछि लोकंक पाखरे से बंद ही रह जाउची से भाषा को से कल्चर बा से साहित्य को आम जनरेशन को आगो को नवाक पड़िबो ए दायित्वटा कहा मुंड उपरे आसु नाही तेणु करी बोध हुए या पे हमको आज भी संघर्ष करिया को पड़ुची। बिल्कुल बेले बेले तो मते लागे आसंता 20 वर्ष परे ओडिया लेखुथुबा बा ओडिया कहूथुबा पिला मिलबा भारी कष्ट हो मु भाबुची सेतळे बहुत रेयर हे जो मैगजीन ने बोधे सेतबळे बाहरिबो जेमति गोटे समय थिला जे संपूर्ण इंग्रजी कहि पारुथिबे लेखि पारुथिबे से भळा पिला दरकार मु भाबुची बोधे कहि पारुथिबे लेखि पारुथिबे आ पढी पारुथिबे से भळा ओडिया पिलाटे आम संस्था पई दरकार तो आम भाषाटा संपूर्ण भाबे लोप पाई जाऊ बा आमे या कहिबा दिने आमे 25 पैसा भळे ओडिया भाषा भी कथा होथिले से अवस्था जेमति न आसु। तेज आज आम जहाँ सहित कथा हाँ से भारतर विभिन्न प्रांत टक देइछंती भारत बाहर विभिन्न देश में से टक देइछंती ओडिया भाषार विकास पर सब प्रचेषा जारी रखिछंती से एकाधार जड़े साहित्यिक जड़े लेखक एवं जड़े छात्र वत्सल छात्र मान खूब भल पाती पाखु अनेक छात्र छात्री सृष्टि होती स्वागत करवा आज आम सहित अच्छा भाषा तत्वविद लेखक तथा गवेषक प्रोफेसर डॉक्टर उदयनाथ साहू महोदय नमस्कार सर। आज्ञा नमस्कार सर केमती अच्छी भल अच्छी सुस्थ अच्छा सर आज्ञा सर बहुत कंट्रीज बुलुछंती हाँ बोलुची माने किछि काम रे तापरे आउ एमती बोलिबा मोर गोटे शौक सर बहुत जगह बुलिछंती आज्ञा कोठी ओडिसा सहित किछि सामंजस्य पाइछंती कोनोसी कंट्रीज रो किछि सबुठी तो ओडिसा सामंजस्य रहिछि सबुठी तो ओडिया लोक पूरा ओडिया लोक माने खुंदेक रहिछंती तापरे आपण माने मु प्रथमे कनाडा जाइछि तापरे तापर थाईलैंड जाइछि सेठो अमेरिका भी जाइछि तेणु ये सब देश में मुझे देखी जे ओडिया लोक भर्ती होती एवं ओडिया संस्कृति को सेमाने भी जाबुरिक रखिंट बिल्कुल तेणु ओडिया कहले आम प्रकृत में ये केवल गर्व करवानी समग्र विश्व में भी आम गर्व करार अच्छे किंतु सर हमें गर्व समस्त करूचे किंतु से गर्वटा को आमे कोनसी हेंस फर्दर आगो को नौनी कोनसी ओडिया भाषा प्रति लोकंकर भल पाइबा देखु नांती नहीं भल पाइबा अच्छी भल पाइबा नहीं बोली आम कहबा नहीं आम संस्कृति आम परंपरा आम ऐतिह्य एते समृद्ध समग्र विश्व दरबार में आज ताको परिचित करने मो सहित भी अनेक लोक जोड़ी होती धरतु मु गोटे उदाहरण दूची 7 वर्ष धरी ओटानी यूनिवर्सिटी जापान जोटा कि 1656 मसीह प्रतिष्ठा कराइला सेठे गोटे आम शारदा दास संपर्क में गवेषणा चली 7 वर्ष धरी मुझे सहित जोड़ी रही से मत ओवरसीज रिसर्च हिसाब से यूनिवर्सिटी मत एक्सेप्ट कर जर्मान हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी सेठी आम गवेषणा चली तेणु आम गवेषणा जिते मुझे देखुची जे समग्र विश्व दरबार में गवेषणा चली आम साहित्य आम संस्कृति आम परंपरा उपरे एटा तो आम गर्व करिवार कथा बिल्कुल आम गर्व करिवार कथा तेबे सर आम गर्व करछु हमर प्रथम कलर भी आसी छथि भागवत बेहरा छथि नमस्कार भद्रक नमस्कार 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 आज्ञा सर आज्ञा आपन कोन बाल्य बंधु आज्ञा आपन सारंकर बंधु पा हाँ हमें जो पीजी कतरु बणिवार रे से समय बंधु छी हमर अच्छा सेतबेलर ये केमती थिला माने एबे जेमती पीजी बेले क्लास बंक्स माने ऑनलाइन करिकुलर एक्टिविटी रे मन न हले जाय कि खट्टी करबा से सब जिन पिला माने सर आपन हां हां होतला के पुराना भुवनेश्वर रहउतले गोटे घरे सेठी हम सब खटु करथाऊ अच्छा कौन पचारे सर कहते ना ना मुझे सार को सहित कथा गोटे बाहर तो ये मुझे सार सहित कथा सी तो बहुत बड़ लोक बहुत ऊपर पहुंचती
ଆଉ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇହବ ପଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ରଖିଥିଲି ଆଉ। ସାର୍ ବନ୍ଧୁ କିଛି କହିବେନି? ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭାଗବତ। ଆଉ କେମିତି ଅଛ? କେମିତି ରହିବି ଏମିତି ଯାହା ହଉ ଶରୀର ତ ଭଲ ନାହିଁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ନାଇଁ ସଦ ଭଲ ନାହିଁ ପରି ସେମିତି ନିଜକୁ ମନମୁଣା କରନି। କଣ କରିବା ଆଉ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି କଣ କରିବା ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଇଭଳି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟା ଭାବିକି ଆପଣ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଟାଣୁଆ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତୁ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ମୋର ପିଲାଦିନ। ପିଲାବେଳରେ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର? ଆମ ଗାଁଟି ନିପଟ ମଫସଲ, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀ ଯାହା କହନ୍ତି ପଲ୍ଲୀରୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ମୋ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆମ ଘରଟି ହେଉଛି ରାଜରଣପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନକିଲୋ ଗ୍ରାମ। ଆଚ୍ଛା, ରାଜରଣପୁର। ରାଜରଣପୁର ଯାହା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ମାନେ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ? କୋଉଠି? ଆମର ସୁନାଖେଳା ସାର୍। ସୁନାଖେଳା କୋଉଠି? ସାରଙ୍ଗଧରପୁର। ସାରଙ୍ଗଧରପୁର ତ ମୁଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ବିରଜା ବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ବିରଜା ମହାପାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମୋ କକେଇ ହେବେ। ସେ କାଲି ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ହେଇଗଲେଣି। କହୁଥିଲେ। ମାନେ ଲେଖା ଜୋଖାରେ କକେଇ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯେହେତୁ ମହାପାତ୍ର ବଂଶ। ହଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ। ସାରଙ୍ଗଧରପୁର ଜାଣିଛି। ସାରଙ୍ଗଧରପୁରରେ ମୋର ବି କିଛି ବନ୍ଧୁ ବି ଥିଲେ, ମାନେ ପିଲାବେଳେ ସାର୍ ସେଇଠି ପିଠି ଥିଲା? ନାଇଁ ମୁଁ ରାଜରଣପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳର କମ୍ୟୁନିକେସନ କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ପାଠପଢ଼ାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳୁଥିଲା? ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆମେ ଚାଲିକିରି ରଣପୁର ଯାଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସୁବିଧା ବି ନଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାଦିନେ ତ ଆମେ ଏମିତି ସାଇକେଲ ବି ଶିଖିନଥିଲୁ ନା, ଆଜ୍ଞା। ସାଇକେଲ ବି ଏତେ ସୁବିଧା ବି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସୁବିଧା ବି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଯାହା ପାଖି ଥିଲା ମାନେ ତ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ। ହଁ ସାଇକେଲ that ଯାହା time ରେ। ଘରେ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଲୋକ। ହଁ ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାନେ ବାପା ମୋର ଚାଷବାସ କରନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଟିଏ। ତେଣୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଗାଁ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେଇଠି ମାଇନର ସ୍କୁଲ ଆମର ଗଡ଼ବାଣିକିଲୋ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରଘୁ ଦିବାକରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା। ଗାଁ, ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼ବାଣିକିଲୋରେ ମୁଁ ମାନେ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ତାପରେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲି ବିସି ସ୍କୁଲ ରଣପୁର। ପିଲାଦିନ ମୁଁ मेधावी छात्र ଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍। ମୁଁ ମାନେ ପିଲାଟି ଦିନ ମୁଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାଇ ପାଇ ମାନେ ଯାଇଛି ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଏମ୍ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇ ପାଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମୋର ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ। बिल्कुल ତାପରେ ସାର୍ କେତେ ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ କେତେ ଜଣ? ଆପଣ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ 2 ଭାଇ ଏବଂ 3 ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବଡ଼ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ତେଣୁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମାନେ ବାହାଘର ସେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା କି ପୁଅଟେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ ବା ଚାକିରିଟିଏ କରିବ। ଅବଶ୍ୟ ଚାକିରି ପଛରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇନି, ଚାକିରି ମୋ ପଛରେ ହଁ ଗୋଡ଼େଇନି। ଡେଫିନେଟଲି। କାହିଁକି ମୁଁ मेधावी ଛାତ୍ର ଥିଲି ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ୟାରିୟର। ମୋ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବେସ୍ 10ରୁ ଜଷ୍ଟ କିଛି ନମ୍ବର କମ୍ ଥିଲା ମୋର। ତାମାନେ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ନଥିଲି, ଟପ୍ 20 ଭିତରେ ଥିଲି। ଆଉ ତାହେଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ବିଜେପି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲି, ସେତେବେଳେ ତ ଇଏ +2 ନଥିଲା, PU ସାଇନ୍ସ ଥିଲା, PP ସାଇନ୍ସ ଥିଲା, IABA ଥିଲା ବୋଧେ। IABA, ISC BSc ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ PU ସାଇନ୍ସ ହେଲା ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାଇନ୍ସ, PP ସାଇନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରି ପ୍ରଫେସନାଲ ସାଇନ୍ସ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଜିକାଲି +2ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାଇନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏବେ +2 ପରେ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ମୋର କଣ ଥିଲା, ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସାର୍? ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ପିଲାବେଳୁ ମୋର ଏମ୍ ଥାଏ ନା, ମୋର ଡାକ୍ତର ହେବା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପିଲାବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ପିଲାଦିନ। ତେଣୁ ପ୍ରି ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଭଲ କଲି। ଭଲ କଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଥିଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ବି ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଗଲି, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିଲିନି। ସାର୍ ଡକ୍ଟର ଲାଗିବାର ଥିଲା, ଏବେ ବି ତ ଡକ୍ଟର ଲାଗିଗଲା ନା। ଇଏ ଡକ୍ଟର ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ ଇଏ ଡକ୍ଟର ସିଏ ଡକ୍ଟର ତଫାତ ଅଛି।
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଜେ କଲେଜରେ ଆଉ କୌଣସି ଅନର୍ସ ନାହିଁ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ଆଚ୍ଛା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାନେ ସେଟା ବାଇ ଚଏସ୍ ନା ନଥିଲା ବାଇ ସେଟା ଚଏସ୍ ନଥିଲା ମାନେ ପ୍ରଥମେ forcefully ନଥିଲା ତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖୁଥିଲି ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କବିତା ସବୁ ଲେଖିଛି ଗୋଟିଏ ନାଟକ ବି ଲେଖିଥିଲି ସେ ମାନେ ପଢ଼ୁଥିବା ପଢିଲା ଭିତରେ ବେଳେ। ନାଟକ ବି ଲେଖିଥିଲି এই ପ୍ରକାର କିଛି କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲି ଗାଁରେ ଆମର ଅଭିନୟ କରିବା ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା এই ପ୍ରକାର ସବୁ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଜାନକବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ ସିଏ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲି। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇଯା ପାଠ ପଢ଼। ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଲି ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ବି ଭଲ କଲି ତାପରେ ଏମ୍ ଏ ପଢ଼ିଲି ଏମ୍ ଏ ବି ଭଲ କଲି। ଇନ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ଏ ପାସ୍ କରିସାରିଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଆସିଗଲା ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପନା ପ୍ରତି ମୋର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଲୋଭ। ଦୁର୍ବଳତା ଦୁର୍ବଳତା ମାନେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୋ ଭାଷା ମୋ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଚାକିରିଟି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରିଟିକୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଦେଲି ଉଫ୍। ଇସ୍ତଫା ଦେଲି। ସେ ସମୟରେ ହଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହଁ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଭାରତ ସାରା ବୁଲିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 1980 ମସିହାରେ କାଶ୍ମୀର ଯାଇଛି ଶ୍ରୀନଗର ଯାଇଛି ପହଲଗାମ ଯାଇଛି ଏବଂ ନର୍ଥ ଭାରତ ଯେଉଁଟା ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତର ଆଜମୀର ଜୟପୁର ଭଦୋଦରା ସବୁ ସହର ମୁଁ ବୁଲିଛି ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଧ୍ୟାପନା ବୃତ୍ତିକୁ ଆଦରି ନେଲି। ପୁଣି ଅଧ୍ୟାପନା ବୃତ୍ତିକୁ ହଁ। କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଧ୍ୟାପନା ବୃତ୍ତି ସାର୍? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଟିଟିଲାଗଡ଼ କଲେଜରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଥିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଏଡେଡ୍ କଲେଜ କିନ୍ତୁ ସେଠି 6 ମାସ ରହିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଭବାନୀପାଟଣା ଜଏନ୍ କଲି ସରକାରୀ କଲେଜକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ସରକାରୀ କଲେଜକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ 2 ବର୍ଷ ରହିଛି ତାପରେ ଆସିଲି ଏସ୍ଏସ୍ କଲେଜ ପୁରୀ ଏସ୍ଏସ୍ କଲେଜରେ ରହିଲି ମାନେ 83ରୁ 87 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ମୋର ବଦଳି ହେଇଗଲା କୋରାପୁଟ କାରଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆମେ କରୁଛୁ ନା ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ତ ହବ। ହଁ ତେଣୁ ଚାଲିଗଲି ଡିଏଭି କଲେଜ କୋରାପୁଟରେ ଜଏନ୍ କଲି। କୋରାପୁଟରେ ବର୍ଷେ ରହିଛି ତାପରେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ଆସିଲି ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ଜଏନ୍ କଲି 88ରୁ 95 95ରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ସେଠୁ ମୋର ବଦଳି ହେଇଗଲା ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ କଲେଜ ରାଉରକେଲା 2 ବର୍ଷ ରହିଛି 96ରୁ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ନେଇ ଆସିଲି ମୋର ପିଏଚ୍ ଡି ସରିଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୋର ଏମ୍ଫିଲ୍ ଥିଲା ପିଏଚ୍ ଡି ଥିଲା ଡିଲିଟ୍ ବି ଥିଲା ହଁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ଧରିକି ଆସିଲି 96ରୁ 98 ପରେ ଏସ୍ଏସ୍ କଲେଜ ପୁରୀରେ ଜଏନ୍ କଲି ପୁଣି 98ରୁ 2009 ତାପରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ବାଣୀବିହାରରେ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ସେଠି। सर सारला साहित्य प्रति ही कहीं आपनकर मन बळिला मन तारी ऊपर आपण से पीएचडी रिलेटेड गोटे प्रश्न भी रही जड़े आज्ञा महाभारत प्रायतः भारतर सबु आंचलिक भाषा लिखा जाइछि ता पुणी संपृक्त भाषार मौलिक रचना बोली कुहा जाउछि मध्य सबु भाषार महाभारतर तुलनात्मक होई आसुछि एही प्रक्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय सारला पाठ्य और गवेषणार स्वतंत्र कौन रही दिल्ली विश्वविद्यालय सारला कृति छड़ा अन्य ओडिया साहित्य कृति उपरे गवेषणा कौन होइछि बा एबे चालू रही एक कथा पचारुछंती एकाधर जन चित्रशिल्पी और लेखक क्षीरोद भाई पचारुछंती एक कथा। अच्छा सारला दास होचंदी हमर आदिकवि माटीर महाकवि आज्ञा सारला दासन को नहीं कि ओडिया साहित्य नाही तांको तांको व्यतीत व्यक्ति बुझिले तेणु ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଥମ କବି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକକ ଉଦ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଏକକ ଉଦ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ବଙ୍ଗଳା ମହାଭାରତ ଅସମିଆ ମହାଭାରତ ସବୁ ତୁଳନା କରିଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମ ଶାରଳା ମହାଭାରତକୁ ନେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅସମିଆରେ 8 ଜଣ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି 8 ଜଣ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ରାମ ସରସ୍ୱତୀ अच्छा ହଁ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଶାରଳା ମହାଭାରତର 200 ବର୍ଷ ପରେ
200 ବର୍ଷ ପରେ ଶାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ। ତେଣୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଲା କାଶୀରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 150 ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 3 ଜଣ ମିଶିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଅସମିଆ 3ଟା ଯାକ ଭାଷାର ମହାଭାରତକୁ ତୁଳନା କଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସାରଳା ମହାଭାରତ ସହିତ ତୁଳିତ ହେବା ଭଳି କୌଣସି ମହାଭାରତ ନାହିଁ। କାରଣ 8ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ହୁଏତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର ତାମିଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଆଂଶିକ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆଂଶିକ। ଆଂଶିକ। ତାମିଲ ଭାଷାଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭାଷା ବୋଲି ପୁରୁଣା ଭାଷା, ମାନେ 2004ରେ ସେଇଟା ଭାଷା ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ପାଇଲେ 2014ରେ, 2005ରେ ପାଇଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, 2008ରେ ପାଇଲା କନ୍ନଡ଼ ଆଉ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା, 2013ରେ ପାଇଲା ମଲୟାଲମ ଭାଷା, ଆମର 14 ରେ ଆମେ 2014ରେ। ଆମର ଟିକେ ବହୁତ late ଏବଂ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇନି, ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଲା 4ଟି ଭାଷା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ହେଲା କେ ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଥମ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ପାଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ହିଁ ପାଇଛେ। ମାନେ ଏତେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ପାଇନି, ନା ବଙ୍ଗଳା ପାଇଛି, ନା ଅସମିଆ ପାଇଛି। ଏସବୁ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମାନେ ଦାବି କରିନାହାନ୍ତି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶାରଳା ଦାସ ଆମର ସେଠିକି ଅଟକି ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଁ, ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ। ଅମୃତ ରାଣା ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଟିକେ ପଚାରିବାର ଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପଢେ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଭିୟରରେ ଲେଖେଇଛି ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଇଏ କରିବି, ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ନା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ନିଆକୁ? ବାଃ, ଚମତ୍କାର କଥା ଟିକେ। ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଇଏ ଅଛି କି ଆପଣ ଠିକ କଲେ କି ଭୁଲ କଲେ? ସାର୍ ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି କାହିଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ଅଟକି ଯିବାର ନାହିଁ। ଯଦି କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ତାର ସମାଧାନ ବି ବାଟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ସମାଧାନଟି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ଦେଇଦେଲି, କାଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ। ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଚାହାନ୍ତି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିକୁ ଦେଖିକି ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢେଇବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିବାଟା ଆପଣ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଅବଶ୍ୟ ବେଶୀ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଚାକିରିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି, ଜୀବିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବିକା ରଖିକି ହିଁ ତ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ରହିଛି। ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ିଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ି କ'ଣ ମାନେ ଆଇଏସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା କଥା ହେଲା ଥିଲା? ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାର ଆପଣ ସାର୍ ଦକ୍ଷତା ଆପଣ ବେଳେ କେତେ ଅଛି? ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବି ଥିଲେ, ସେ କଥା ବି ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ମାନେ। ଆପଣ ମାନେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷକ ବି ସେଭଳି ଥିଲେ। ହଁ, ଏବେ ତ- ଶିକ୍ଷକ ଏବେ ତ ସେମାନେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଅଭାବ ବି ଭାବେ। ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ତ- ମିଡିୟମ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯେଉଁ ସେଇ ଭଳିଆ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ଏଇ ଭଳିଆ ସ୍ତରର ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ସେଇଟା ବି ତ ହଉନି, ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ କଥା କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ଗୋଟେ ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁ ଗହଳରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତ ପୁଣି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କଲି, ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉଥିଲି। ତେବେ ଅସୁବିଧାଟା ରହିଲା କେଉଁଠି? ଆପଣ କେତେ ଦୂର ନିଜକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଦୁରୀ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିୟମ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷତା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ। ହଁ। କାରଣ ମାତୃଭାଷାରେ ବୁଝିବା। ମାତୃଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲକୁଲ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ ମୂଳରୁ, ଜନ୍ମରୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆମର ମାତୃଭାଷା। ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍, ସେ ଜାଭିୟରରେ ପଢୁଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଏସବୁ ହଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ପଢନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ। ଆପଣ, ଇଂଲିଶ ଯାହା ମିଡିୟମରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ। ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇନଥିଲି, ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ 1 ପିଲାଙ୍କର ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ।
तो आपणक भितर से जिल रहा दरकार आमे जेमती पढ़ीथिलु मैगजीन पढ़ेबा ओडिया भाषा प्रति भल पाइबा सेटा तो आपण ही करि परबे सेटा तो छोट छुआ करि परबेनी ତେଣୁ ସେ ଯୋଉଠି ପଢୁଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ହଁ अन्य एकेडमी ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ହଁ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ କଥା କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକକ ଉଦ୍ୟମରେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଶାରଳା ଦାସ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନନ୍ୟ ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମହାଭାରତଟା ଶାରଳା ଦାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ ମୁଁ ହେଉଛି ଅପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ମୁଁ ଅପାଠୁଆ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବିନମ୍ର ଭାବ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିବେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟିର ପର୍ବ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟିର ଭୂମି ପର୍ବ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା କ'ଣ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଉପପୁରାଣ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଆଚ୍ଛା ଯୋଗ ତନ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ଆୟୁର୍ବେଦ କାମଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଶାସ୍ତ୍ର ସଂଗୀତଶାସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଗଣିତଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ତାର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେ ବହିଟିରେ ଦେଖିଆ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ମୋର ଶାରଳା ମହାଭାରତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତି এইটা ভারি ইন্টারেস্টিং বহি ইন্টারেস্টিং সবজেক্ট ମୁଁ କାହିଁକି? ତାର ଇଏ ପଢୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ତାର କଭର ପେଜ୍ ବି ଦେଖୁଥିବେ ହଁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ ଜିନିଷଟି ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣ ମହାଭାରତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 4 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚ୍ଛା ମାତ୍ର 4 4 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚତୁଷ୍ଟ ଆପଣ କହନ୍ତୁ କେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବିଦୁର ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ କିଏ ରହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ से ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ समय ହେଲେ? लाइव टेलीकास्ट करथिले ହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଲେ ଶକୁନି सकून ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କିଏ କୃଷ୍ଣ? ସହଦେବ ନା ଆଚ୍ଛା। ସହଦେବ सहदेव अच्छा ସହଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କ'ଣ ତାଙ୍କର ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବହିଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବହିଟି ମୁଁ ରଖିଛି ସେଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ଭାରତ ମହାଭାରତ ପରମ୍ପରା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ଅସମିଆ ତିନିଟାକ ମହାଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି ସେଇଟା ହେଉଛି ଓକେ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ହଁ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ବି ଲେକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ରାଇଟର ହଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିହେବ ନା ନାହିଁ ହଁ से जो कनेक्शन थिला जेएनयू सहित हाँ, सेटा सेटा- केमती कोन ନାଇଁ ଜେଏନ୍ୟୁରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର 2017 ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ଚେୟାର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଲା ଆଚ୍ଛା କାରଣ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟିଏ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ MOU 2017 ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ କରାଯାଇଥିଲା ଜେଏନ୍ୟୁ ସହିତ ତେବେ ସେଥିରେ କେହି ପ୍ରଫେସର ନଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ 2017 ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲା ପରେ ତେଣୁ ସେଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେଠି ଯେ କେବଳ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା ହେଉଛି ତା ନୁହେଁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 18ଟା ସେମିନାର କରିଛୁ ସେଠି ଓକେ ମାନେ ଫିଜିକାଲ କରୋନା ପାଇଁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବନ୍ଦ ଥିଲା କରୋନା ସେଟା। ପାଇଁ ୱେବିନାର ଚାଲିଛି ହଁ। ୱେବିନାର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେମିନାର ତେଣୁ 18ଟା ସେମିନାରରୁ 2ଟି ସେମିନାର ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତେଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗୋଟିଏ ସେମିନାର କରିଥିଲି ଶାରଳା ମାନେ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏପିକ୍ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଟି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ବହିଟା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ଇଂରାଜୀ ବହିରେ ସେଥିରେ 6ଟି ଦେଶର ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଯେ ସେମାନେ ଆମ ମହାଭାରତ ଆମ ଭାଗବତ ଆମ ରାମାୟଣ ଉପରେ ଏତେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପେପର ସବୁ ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାର ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଆଚ୍ଛା ସେଠି ତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆମର କେହି ସବଜେକ୍ଟ ନଥିଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆସିବେ କୁଆଡ଼ୁ ଓକେ ତେଣୁ ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଜେଏନ୍ୟୁରେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କରାଗଲା ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷଣା PhD କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ତା'ର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ତା'ର ସିଲାବସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇକି ସେଇଟା ଏକାଡେମିକ୍ କାଉନସିଲ୍ ସ୍ୱୀକୃତି ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ
एमए पिलांक पई अन्य स्कूल पिला माने सेमानक पई खोल दिया जाइछि जो माने ओडिया भाषा ओडिया संस्कृति ओडिया परंपरा सहित दुईटी ऑप्शनल पिला दुईटी ऑप्शनल से नहीं पारिबे अन्य स्कूल पिला माने अन्य स्कूल माने जंतु जने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से जापानीज पिला से भी चाहे नहीं भी पारिबे। जदि एटाକୁ ପଢି- नहीं पारिबो एवं सेठी जो सेमिनार करा जाउची कारण सेठी हमर तो बेसी समस्त अणुओडिया किछि फॉरेन स्कॉलर किछि फॉरेन प्रोफेसर अछंती तेणु सेमाने केमती बुझिबे सेथिपई आमे इंग्रजी ताको करूछु एवं इंग्राजी करला फल आम इंग्राजी बही भी प्रकाशित करुँ जोटा कि आम शाला दास किए जो जॉइन कली प्रथम जोगदेली शाला दास समस्त मन गोटे प्रश्न था शाला दास किए ओके कि जानी नथिले शाला दास किए हाँ एक्चुअली किंतु शाला दास को समग्र भारत वर्ष नुहे समग्र विश्व दरबार परिचित कराइबा है मोर मुख्य काम। बिल्कुल सर आपण से अटा भिड़ी से काम करुँच सर सुंदर बहीटी देखुची पूर्व भारतीय महाभारत परंपरा जहाँ ऊपर हम चर्चा करूँ आज्ञा सर सबू लेखा गुड़िक आपंकर गवेषणात्मक किंतु ओडिया दीर्घ कविता मध्य एक पुस्तक प्रकाश ओह करथिला। अच्छा अच्छा हाँ ये जो कविता लिखिबार शौकटी केतबेले कमिति जन्म नैथिला आपन कविता मु मझे मझे लेखे प्रकृत में मु हूँ समालोचक माने गवेषक आज्ञा तेणु कविता प्रति तो निश्चय प्रत्येक साहित्यिक प्रथम होउछन्ति कवि निश्चय कारण ସେଇଥିରୁ ହିଁ तांकर ଲେଖିବାର ଗୋଟେ नाई ଅଭ୍ୟାସ तांकर साहित्यर आद्य स्फुरण ही हूँ कविता प्रत्येक निश्चय कविता लिखिथिबे तेणु दीर्घ कविता ये जो बहीटी मु आनीची आज्ञा। आपण देखिबे दीर्घ कविता गोटे आपण कहिबे दीर्घ कविता काहे कहबा से प्रश्नटी मो मन को उंकी मारतला जहाँ अनेक पृष्ठ धरी लिखा जाइथिबो ताहा दीर्घ कविता तो? नहीं आपण समस्ते कहती जे दीर्घ कविता कौन माने समस्ते दीर्घ कविता बोली गोटे संबोधन करती। संबोधन करती किंतु दीर्घ कविता कहले आम कौन बुझू सी ଲମ୍ବା गोटे ହେଇଥିବ, से ବା ବହୁତ, ପୃଷ୍ଠାର नहीं ଇଏ से ହେଇଥିବ। गोटे माने प्रश्न मो मन को प्रथम उंकी मारतला दीर्घ कविता कौन केवल 5 धाड़ी कहवा ना 50 धाड़ी कहवा ना 5 पृष्ठा कहवा ना 50 पृष्ठार कविता कहवा दीर्घ कविता तेणु ता उपरे केबे ओडिया रे गवेषणा हेई नथला तेणु प्रथमे जेतेबेले मु देखिली जे टीएस एलियट 1922 मसीह वेस्टलैंड लिखिले तांको कविता को सी लिखिथिले वेस्टलैंड इज ए लॉन्ग पोएम एडगर एलन पो तांको लिखिले जे द लॉन्ग पोएम डज नॉट एग्जिस्ट माने एठु मोर गवेषणा आरंभ होउची दीर्घ कविता दीर्घ कविता हाँ द लॉन्ग पोएम डज नॉट एग्जिस्ट तापरे वेस्टलैंड को आधार करी टीएस एलियट लिखिले गोटे छोटिया माने आलोचना जोटा कि 65 पृष्ठार आलोचनाटी टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक अच्छा टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक क्रिटिक बुझिले से ह्वाट इज द लॉन्ग पोएम माने दीर्घ कविता कौन से संपर्क में सबकिछि आलोचना कले ताकू मु से बहीटी जेतेबेले पाइगली सेटा है मोर मूल आधार तापरे आउ जने विश्वम्भरनाथ उपाध्याय जे हिंदी रे गोटे गंगा बोली तांकर गोटे कविता बही पढ़िली से लिखिथिले एटा गोटे हिंदी रे ताकू कहते लंबी कविता सी थे जयपुर सेतेबेले थिले भाइस चांसलर सेतेबेले तो एमती मोबाइल फोन ये सब व्यवस्था नथला तांको गोटे इनलाइन लेटरटे चिठीटे पठेली अच्छा तांका आड्रेसटा थिला बहीर पछरे से सांगे सांगे मुझे कहले कि आपण दीर्घ कविता बोली जो कहते लंबी कविता कहते कहीं कहते तार संज्ञा स्वरूप आमर केबे कहीं आलोचना आगुरी होनी ओडिया साहित्य हो नाला तेणु जो साहित्य किसी न होता है मुझे आगभर हुए किसी गोटे माने नूतन पिलाबेଳୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସ କି sir? किसी गोटे आविष्कार कर कारण जानी ना मु ता विषय टिके जणेबी जानिबी ई सब जेहेतु मो विज्ञान छात्र मोर रिसर्च करिया टिके रिसर्च करवा एवं ये जो गवेषणा पद्धति चाहिए से विज्ञान भित्तिक हो जाए डेफिनेटली साहित्य रे पसी आसिला पशि आस तार टिके तो छाप रहिबो ना हां हां तेणु यही प्रकार जितेबाला आसीगला सी सांगे सांगे कौन कले हिंदी लंबी कविता रचना विधान गोटे बहीटे पाखे था से केते गुड़े कविता पर आलोचना था मो पाखक से समय जेरक्स करके पठेदेले मुझे कहूँ माने 1996 मसीहा कथा आगे बुझे पठेला पर
ସେଇଠୁ ମୋର ଦୀର୍ଘ କବିତା ଉପରେ ଲେଖିବା ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା Start. ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଭାଗବତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସେଟା ବି ଆପଣ ତିନିଟା ଭାଷାରେ ବୋଧେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭାଗବତ ବୋଧେ ସହିତ କେହି ସମ୍ପର୍କ କମ୍ପେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ଅସମିଆ ହଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଠିକ୍ କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ଅସମିଆ ତିନିଟା ଯାକ ଭାଗବତ ବା ତିନିଟାକ ମହାଭାରତ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଁ ଅନେକ ମୋତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯେ ତା ସାର୍, ଉପରେ କେହି ହେଇଥିବ, କାମ ହଁ, ହେଇନାହିଁ ମାନେ ତିନିଟା ଯାକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମହାଭାରତ ବା ଭାଗବତ କେହି ଆଲୋଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି କେହି କରିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ। ୟୁ ଆର୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଆମେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବୁ ଆମ ପ୍ରତି। ନାଇଁ ଅନେକ ମୋତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେଲ୍ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ନାଇଁ କେସ୍ ମୁଁ ତ ସୃଷ୍ଟି ଚାହୁଁଛି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଉ କେହି ଜଣେ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦାବି କରିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ଦାବି କରିବା ବା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଏ କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ନା। ଆଜ୍ଞା ତ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ହଁ କରିବେ। ଭାଗବତ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଘ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ କୃତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ମହାର୍ଗ କୃତି କାହିଁକି ମୁଁ ଟିକେ ଭାଗବତ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀପଦ ଖାଲି କହୁଛି ଭାଗବତ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଏବଂ ଭାଗବତ ହେଉଛି ମଣିଷର ଜନ୍ମରେ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁରେ ବି ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଭାଗବତ ବି ପଢ଼ାଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଏ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବନା ଅଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ଭାଗବତ ଆମକୁ କେହି ପଢ଼ି ଶୁଣେଇମେ ଆମେ ଶୁଣିମୁ ତେବେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ ରହିଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ 1900 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଜନସୁମାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ସେନ୍ସସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଆଚ୍ଛା ହଁ ବାଃ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 1900 ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି 1900 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଜନସୁମାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାର ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଘ ଭାଗବତ ତେଣୁ ତାକୁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକ ଠିକ ସେ ଲେଖି ପାରୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ପୋଥି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଘୋଷିକି ହଁ। ପଢିକି ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ ତେଣୁ ରାଧାମୋହନ ଗଣନାୟକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଦୁଆରେ ପ୍ରାନ୍ତେ ଯାହାର ଦେଖା ଦିଏ ଆସି କାଳ କାଳ ଜୟ ଆସେ ତୁମ ଭାଗବତ ବୋଲା ହୁଏ ବାର ବାର ଦେଉଳ ସଭାରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟେ ଘାଟେ ଘରେ ଘରେ ତୁମ ସୁଭାଷିତ ବାଣୀ ବାଜି ଉଠେ ଜନତାର କଣ୍ଠରେ ତା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲେ ବା କାନରେ ବାଜିଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତକୁ ଆମେ କେବଳ କହୁଛେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବନର ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ଆମର କଥାରେ ଅଛି ପଢୁଥିବ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ତେଣୁ ଏଇପରି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାବନା ଏବଂ ଭାଗବତକୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ପାଠ କରାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଥଚ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଏପରି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ ଯାହାର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ କେବଳ ଆମ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଳନ କରୁନେ କି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଲେ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ହରିହାଟ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ବଡ଼ କଥା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ପ୍ରଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରଦେବ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି ଭାଗବତ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଐକ୍ୟ ବିଧାୟକ ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଐକ୍ୟ ବିଧାୟକ ଶକ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମେଦିନୀପୁର ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ହେଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଐକ୍ୟ ବିଧାୟକ ଶକ୍ତି ତେଣୁ ଭାଗବତ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜନଜୀବନକୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛେ ଏପରି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ ସମଗ୍ର ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଜନ୍ମଜାତକ ଅଛି ବା ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି ସେ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରଦେବ ଆସିଥିଲେ ସେ ଆସି କ'ଣ କହିଥିଲେ ଶଙ୍କରଦେବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶଙ୍କରଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମୟରେ ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତଟା ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଓକେ ଏବଂ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ସିଏ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଆସାମ ଯାଇକି ଶଙ୍କରଦେବ ଭାଗବତ ଅନୁବାଦ କଲେ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ତାପରେ 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆସୁଛନ୍ତି
सी लिखिले भागवत तेणु प्रथमे महाभारत तापर भागवत लिखा होची किंतु तांकर सृष्टि होची प्रथमे भागवत तापर होची महाभारत सेटा केमती टिके गोटे मिनिट तुलना कर बंगला रे सनातन चक्रवर्ती भागवत लिखिछंती प्रथम मालाधर बसु लिखिले तापर सनातन चक्रवर्ती लिखिले किंतु सी जो दशम स्कंदटा लिखिले से पारिलेनी अनुवाद करें बंगला रे अच्छा सी कौन कले ना जगन्नाथ दासଙ୍କ जो भागवत ताकू नहीं जाकि बंगला अक्षर लिखिदेले अच्छा तेणु आम साहित्यर प्राचीन साहित्यर एत समृद्ध एवं समस्त प्रादेशिक साहित्य को एत प्रभावित करिछि जोटा कि अन्य साहित्य देखा जाए बिल्कुल अन्य साहित्य केबे भी हम साहित्य ऊपर को जाई परिबे नहीं हम साहित्य सबठर बेस्ट सर जगत सिंहपुर डॉक्टर मनोज कुमार पाल लिखुचंती आपण पई प्रश्न सारला दासଙ୍କ रचनावली रे बिलंका रामायण और विचित्र रामायण मध्य थिबा विवाद संपर्क रे आपण कोन हाँ बिलंका रामायण आगुरी सारला दास लिखिछन बोली स्वीकृत हो सारी किंतु विचित्र रामायण को आम से पाई नथिले 1980 मसीह आमर विचित्र रामायण पोथी मिलला ताकू सचित मिश्र संपादना करछंती एवं ताकू साहित्य अकादेमी छापी कारण विचित्र रामायण एपरी गोटे सृष्टि जो थिरे सीता को बहुत माने शक्ति दि जाइए तेणु आमे जो कहचे आजिकल जे वोमेन पावर चेष्टा करा जाउची किंतु से पुराण को पढ़िले जने जानी राव चेष्टा कोन से तो सब पावर नहीं ऑलरेडी चेष्टा ना ना आमे चेष्टा समाज रे आमे कहूचे ना वोमेन पावर बोली किंतु से जुगरे मध्य सीता को से पुराण माध्यम रे जो शक्ति दिया जाइतला से होची विचित्र रामायण कहानी जहाँ कि एबे साहित्य अकादेमी से पुस्तकटी संपादना करिछि प्रकाशित भी होती तेणु ये गोटे बद मान अच्छी कई कहते विचित्र रामायण शारदा दास नुहे से सिद्धेश्वर दास किंतु सिद्धेश्वर दास से शारदा दास यहाँ तो आगुरी प्रमाणित होती ओके अच्छा सर आपण पई जयकृष्ण साहू सर भुवनेश्वर लिखुचंती दीर्घ कविता विषय अधा कहले सर दीर्घ कथा पूरा रखिले नहीं से विषय टिके आलोकपात करंदु प्रोफेसर साहू दीर्घ कविता रे कोन आलोचना करी अधा रखिदेले दया करी से विषय संपूर्ण करिया कहबो मु भाबुची समय जेहेतु अल्प तेनु स्वल्प रे कहया पे सर चेष्टा अच्छा सर अच्छा केवल मुझे एति कहूची जे से जते बड़े माने लिखिले जे टीएस एलियट लिखिले हां टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक जो समालोचना कले तापरे दीर्घ कवितार जो मूल आधार कौन हवा दरकार तार माने क्या आम दीर्घ कविता कहवा 5 पृष्ठा कह ना 50 पृष्ठा कह किंतु गोटे जिनस जो कवितार गोटे थेमाटिक कंटेक्ट माने गोटे भावकेन्द्र रोचे ओके ताकू आम दीर्घ कविता कहीपर धरतु गोटे गोटे कविता लिखा हो गीति गुच्छ माने कविता गुच्छ भली ताकू आम दीर्घ कविता कहीपर बा गोटे दीर्घ कथा कथा भागवत हो रामायण हो बा जे कोनसी हमर पुराण पोथी से गुडी तो कविता आधार रे लिखा जातला ताहा कोन दीर्घ कविता रे जीव की ना से तो पुराण से पुराण रे जीव पुराण कहीं आपन को पुराण और इतिहास में तफात होची जे संस्कृत रे 88 पुराण अछि से रामायण बा महाभारत को निया जाए नहीं कहीं ना से होची पारिवारिक कहानी रामायण गोटे पारिवारिक कहानी महाभारत गोटे पारिवारिक कहानी ताकू से दुईटा कह जाए इतिहास 88 पुराण भितर से आम ग्रहण करना किंतु भागवत ओडिया रे आमे पंचपुराण ने कहचे से शारदा दास महाभारत को नौचे जगन्नाथ संग भागवत को नौचे बलराम दास लक्ष्मी पुराण को सॉरी बड़ जगमोहन रामायण को नौचे एवं अच्युतानंद हरिवंश को नौचे एवं पद्म पुराण को नौचे ये जो पुराण पंच पुराण माने कहूचे आम ओडिया रे से भागवत को नौचे ठीक अच्छे संस्कृत निहाई आपको निहाई कि रामायण एवं महाभारत संस्कृत ताकू इतिहास बोली कहे कि आम पुराण भितर नहींचे कारण आम ओडिया पुराण भितर शारदा दास आदिकवि माटीर महाकवि से होती आद्य पुराण स्रष्टा तापर जगन्नाथ आसुँच बलराम दास आसुँच अच्युतानंद आसुँच एमाने भागवत जगमोहन रामायण एवं हरिवंश पुराण आपको सब सृष्टि कर सर आपण पे व्हाट्सएप रे मेसेज रोची गुड मॉर्निंग सर प्रणब आई रियली थैंक टू यू फॉर गाइडिंग मी फ्रॉम 2004 to 2009 at SCS College Puri under your guidance. I have ranked number 1 position in college in 2009
Today I am working as a senior manager at Indian Bank. Oh, Yours faithfully, very- Manoj Kumar Sahu, student SCS Autonomous College Puri. धन्यवाद मनोज Congratulations for that day and आप प्रोग्राम देखुछंती अरुण लेंका ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି हेडमास्टर ससरपुर जीपी नोडल हाई स्कूल सी दीर्घ कविता उपरे ही तांको प्रश्न दिथिला दीर्घ कविता उपरे आपण भी आपन प्रश्न ताले रखिले। एक्चुअली दीर्घ कविता काह कहबा हम एंड कर ଯାହାର ଗୋଟେ ମୂଳ ଭାବକେନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀରାଧା ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ତାକୁ ଦୀର୍ଘ କବିତା ଆମେ କହିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ କବିତା କହିଲେ ବି ଅନେକ ବି ତାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ବି କହିପାରୁଛେ ଧରନ୍ତୁ ଚିଲିକା ଚିଲିକା ଆଚ୍ଛା। ଚିଲିକାକୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଧରିପାରିବା ଯାହାର ଗୋଟେ ମୂଳ ଭାବକେନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେ ଗାଥା କବିତା ସିଏ ବି ଦୀର୍ଘ ବାଲାଟା ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ କବିତା ନେଇପାରିବାନି ଧରନ୍ତୁ କାବ୍ୟ ନାଟିକା ସିଏ ବି ଦୀର୍ଘ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଆମେ ନେଇପାରିବାନି କବିତା ଗୁଚ୍ଛକୁ ତାକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବାନି ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଯଦି ଆହୁରି କିଛି ଆଉ ମାନେ ଦିନେ ସନ୍ନାବଚନ କେବଳ କରିବା ଦୀର୍ଘ ନାଇଁ, ଆଲୋଚନା କେବଳ କଲେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମିଳେ ଦୀର୍ଘ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୋ ନମ୍ବର ନେଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ सर ଦେଇପାରିବି भाषा तत्वविद भाବରେ ओडिया भाषार भविष्यतକୁ कोण देखुछନ୍ତି आपण ए प्रश्न समस्त मन भितर रहिଛି देखो, कांदना ମଧ୍ୟ चालिछि एटा एटा पे जतबे संघर्ष कले पुणी संघर्ष करिया पडुची ନା ନାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲୋପ ପାଇବ କେମିତି ଲୋପ ପାଇବ काहे कि लोप पाइबे का एई ना, कथा नहीं, ही काई आम- उठिछि सर हम नहीं। तो कबे बंगाला भाषा लोप पाया कथा ଆମର ଯେଉଁ कहूनी ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ହଁ। ବୋଲି କଥା ହେଉଛି ଆମ ମୁଁ ତ ଏତେ ଆଲୋଚନା କଲି ଯେ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ आज्ञा ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ କିଭଳି ଆମ କେତେ ପ୍ରଭାବ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ବିସ୍ତାର କରିଛେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଗଦା ପର୍ବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶାରଳାସଙ୍କ ଗଦା ପର୍ବ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାନେ ସେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତିନିଟା ପର୍ବକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତିନିଟା ପର୍ବକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟମ ପର୍ବ ଗଦା ପର୍ବ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତିନିଟା ପର୍ବକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଐଶିକ ଅନୁଶାସନିକ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ତିନିଟା ପର୍ବକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତର ତେଣୁ ଗଦା ପର୍ବଟା ଆମେ ଶାରଳାସଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପର୍ବ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏବଂ ଅସମିଆରେ ଗଦା ପର୍ବ ଦେଖୁଛେ ସଂସ୍କୃତ ନଥିବା ପର୍ବକୁ ଯଦି ଦେଖିଲେ ସେ ଆମ ଶାରଳାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 1200 ବର୍ଷ ପରେ ତାମାନେ ଆମ ଶାରଳାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି निश्चय ଏବଂ ଅସମିଆ ମହାଭାରତରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କୁହାହେଇଛି ଆମର ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ କଥା ଦିବ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କଥା କୁହାହେଇଛି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ବଙ୍ଗଳା ମହାଭାରତରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କୁହାହେଇଛି सर सर टे व्यक्तिगत आडे जिबु ଆଜ୍ଞା सर बागर केते वर्ष हेले ମୋ ବାହାଘର 1981 सर सब फोटो रे मैडम के सहित फोटो उठांती आपण माने माउसी आपण छाड़ दे ना आपण माउसी को छाड़ दे छाड़िया स्वाट ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ମୁଁ ଏକା କେବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଏନି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପୂର୍ବ ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକା बागर ही पर नथिला माने माने लव ନା ନାଇଁ ଲଭ୍ ମୋର ନାହିଁ ମୋର ପୁରା मैडम कर भी एसी रिसर्च रे आपण माने तांकर इन्वॉल्वमेंट आपण को रिसर्च रे बहुत। पढ़ी के कहंती नै एटा एमती का लिखिले ନା ନାଇଁ ବହୁତ ସହଯୋଗ आज्ञा କାରଣ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ यस कोजियस करथिल ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ आज्ञा सेवन सब कोठी ହଁ ବଡ଼ ଝିଅଟି ସିଏ ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମେରିକାରେ ସିଏ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି अच्छा ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନଫୋସିସରେ ବହୁତ ସିନିୟର ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ओके ବାକି ସାନ ଝିଅ ଯିଏ ସିଏ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଆଉ ସିଏ କାନାଡ଼ା ଟରଣ୍ଟୋରେ ଅଛି ଆଉ ତାର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ହେଉଛି କାନାଡ଼ାର ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ ବିଗେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ TD ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟର ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ माने आपण दिने इंजीनियरिंग जीवा को चाहू नथले आपण दीदी जाको छी इंजीनियर हेले ସେ ଦୁଇ ଜଣ इच्छा engineer है ହେଲେ। सर ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଗଲି ମୋର ମାନେ ଏପରି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ତାପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ତାପରେ ଅଧ୍ୟାପକକୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ବେଶୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ आज्ञा सर बहुत गुड फोटो देखिलो विदेश रे रहिबार आज्ञा, कथा आज्ञा। विदेश रे बेसी समय दियंती कि आपण ନାଇଁ 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 ବିଦେଶରେ ମୁଁ ଆମେରିକା କାନାଡ଼ା ଚାରିଥର ଯାଇଛି ବୁଲିକି कनाडा तो ଆସିଛି जिबे झियो जेहेतु अछंदी ହଁ से तो ପୁଣି ଆମେରିକା ବି ପଳେଇଯାଏ ଗଲେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ପଳେଇଯାଏ विभिन्न यूनिवर्सिटी भी जाइछनी आपण टॉक दबा पे ବହୁତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୁଁ ଯାଇଛି आज्ञा तो ଏବେ ବି ଚାଲିଛି आगु को सर आगु किछि एमती रिसर्च ओरिएंटेड आगु किछि बाहरिबार अछि बही ବହି ତ काहा ऊपर ବହୁ किछि ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 5 ଖଣ୍ଡ ବହି ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛି ପବ୍ଲିଶ ହେବା ପାଇଁ आज्ञा କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ଏବେ ମାନେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବଂଶୀଧର
गोस्वामी बंशवल्लभ गोस्वामी मोगल तामसा आज्ञा ना शुणी प्रथम हाँ सेटार तापर सिनेमा भी गोटे ହେଇଛି, हाँ सब होती प्रोफेसर कृष्णचरण बेहेरा ताकू भी संपादना करिसेंती किंतु एबे गोटे मो ता गोटे पोथी पाइछि तेणु से पोथी एवं एबे जो आमर जोटा नाटक करा जाइछि मुझे भद्रक थी सेतेबेले मोगल तामसार गोटे मानस्क्रिप्ट मैं प्रस्तुत कराई जो माने मोगल तामसा नाटक करती से मानस्क्रिप्ट भी एपर्यंत मो पाखे अच्छी तापर कृष्णचरण बेहेरा जे संपादना कर छपा होता से मिलूनी सी बही भी किंतु ता ऊपर काम चलछि सर नहीं जो तालपत्र पोथी पढ़िली एबे मु देखिली संपूर्ण अलग बहुत भाषा तो मोगल तामसा ऊपर मैं भाबुछि आउदिन आपनको निमंत्रण करिबा हम केवल मोगल तामसा ऊपर चर्चा करिबा सर हाँ करवा आज तो निहाती समय हो जाइछि एवं आज्ञा, आपन आज्ञा, आपन करिबा। समय देले एवं बहुत बहुत धन्यवाद एते सर बहुत धन्यवाद रिसर्च एमती चालू था थैंक यू हौ, सर आपन आज्ञा, सुस्थ नमस्कार। थांतु बारंबार आसुतंतु आज्ञा नमस्कार आज्ञा ये तो थिले आज आम सहित प्रोफेसर डॉक्टर उदयनाथ साहू केमती लगिला आज कार्यक्रम निश्चित आमको लिखि जणाई परिबे हमको आम यूट्यूब रे कमेंट देकी एवं आम सोशल हैंडल गुडी करे मध्ये आपण माने लिखि परिबे एंड स्क्रीन जो नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर सेठी मध्ये जणाई परिबा एंड एक्चुअली आम भाषा एते रुद्धिमंत या भितर एते भीतर को जीवा पड़िबो भाई ऊपर ऊपर जानतुनी आम भाषा दिस इज आवर भाषा गर्व करंतु दिस इज आवर भाषा Yes. हो आज पई हमको दियंतु विदाय पुणी देखा हबो नेक्स्ट एपिसोड रे थैंक यू वेरी मच हैव अ गुड डे बाय बाय